Namaste students. In last video, I explained operator overloading, method overloading. Now, in this video, I am going to explain next topic, that is static class and static method. You can declare a static class by the static keyword. આપણે સ્ટેટિક ક્લાસ ડિક્લેર કરવો હોય તો આના માટે સ્ટેટિક કીવર્ડ જે છે એ યુઝ કરવાનો હોય છે. When a class is declared static, there is no need to create the objects of the class because the members of a static class can be accessed by the class name rather than the object of that class. So we will not create any object of static class. Okay, showing you one example of it. Demonstration of static class definition. Then here our main class static void main, its name is class static class. Now here we created one class with keyword name static, એક keyword જે છે એનું static અને name છે એનું static demo. ઓકે, આપણે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે, કીવર્ડ યુઝ કર્યો છે સ્ટેટિક. ક્લાસ ન્યૂ ક્રિએટ કરીએ છીએ નોર્મલી જે રીતે ક્લાસ આપણે ક્રિએટ કરતા હતા એ જ રીતે છે સ્ટેટિક ડેમો ક્લાસ છે, પણ આગળ એક સ્ટેટિક કીવર્ડ યુઝ કર્યો છે. વી આર યુઝિંગ વન સ્ટેટિક કીવર્ડ બિફોર ક્લાસ. નાઉ હિયર public static void print and displaying output inside static class and method. ઓકે, એક આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ મેથડ જે છે એ ક્રિએટ કરી છે, સ્ટેટિક વોઇડ પ્રિન્ટ છે અને ઇનસાઇડ સ્ટેટિક ક્લાસ એક મેસેજ આપ્યો છે. અહીંયા સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન આપણે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી. વી નો નીડ ટુ ક્રિએટ object of this class to use this method. So what will we do? Here is the definition, class name dot static method name. So our class name is static demo. So here I am writing static demo dot print and it will display output of this print method. So we didn't created any object of this class and still we can use its method. Here method name is print and we are using that method without creating of object. We can directly use method first class name dot method name static method name, then we can check output. Here is output inside static class and method. ઓકે, તો સ્ટેટિક ક્લાસ જે છે અને મેથડ છે એ આપણે અહીંયા ક્રિએટ કરી છે. સ્ટેટિક મેથડ પણ જોઈ લઈએ, સમજી લઈએ. સ્ટેટિક ક્લાસ આપણે જોઈ ગયા, સ્ટેટિક મેથડ. યુ કેન કોલ અ સ્ટેટિક મેથડ વિથ અ ક્લાસ નેમ even without creating the instance of the class. So we are not creating object here, still we can call it. If you create any instance of the class, then you cannot use it to access static members. If you are creating any instance, you are creating any object of that class, then you cannot use it to access a static member. A static member can exist inside a static class or non-static class. સ્ટેટિક મેમ્બર જે છે એ હોઈ શકે છે, એના માટે તેને સ્ટેટિક ક્લાસ પણ હોઈ શકે અને ન હોય તો પણ થઈ શકે છે, તે ક્રિએટ થઈ શકશે. અને અહીંયા આપણે જો કોઈ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ આ ક્લાસનો તો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થશે પણ એની આપણે મેથડ યુઝ નહીં કરી શકીએ. ઓકે, તો આ એક પ્રોગ્રામ છે સ્ટેટિક ક્લાસ અને સ્ટેટિક મેથડ સાથે. યુ કેન નાઉ રાઇટ ધીસ પ્રોગ્રામ. Take screenshot. And now I am scrolling. Now there are 3 brackets. Okay, next program. File, open, project and static variable. Now this program is related to static variable. We have seen static class and static method.
Now in next program I'm explaining static variable. Okay, first we created one class static demo. Yes, you can write example of static variable in definition. Then class static demo. Now I am creating one variable and with static keyword. So now this variable is static integer j. Then we are using one constructor, default constructor. So when we create any object of this class, constructor will be called. એટલે કે જ્યારે આપણે object આનો ક્રિએટ કરશું ત્યારે એની જે મેથડ છે એ કોલ એનું કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ કોલ થઈ જશે અને એમાં j = 1 સ્ટોર કરશે. તો જેટલી વાર આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરશું દરેક વખતે j = 1 એમાં સ્ટોર કરશે. ત્યાર પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ જે છે એક મેથડ લખેલી છે અહીંયા ઇન્ક્રીમેન્ટની અને એમાં i++ j++ અને વેલ્યુ એની ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ. નોર્મલી આપણને આઉટપુટ જો સ્ટેટિક ન હોય તો શું મળે, i = 1 ને j = 1 છે. આપણે sd ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે સેમ પ્રોસેસ રહેશે, i અને j 1 હશે અને ત્યાર પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ કોલ કરાવડાવીએ તો એનો ઇન્ક્રીમેન્ટ પહેલા થઈ જશે તો અહીંયા 2 થઈ જશે, અહીંયા 2 થઈ જશે અને પછી ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ તો 2 આઉટપુટ મળવું જોઈએ. સિમિલરલી sd1 માં પણ સેમ થશે કે 2 2 આઉટપુટ મળે અને sd2 માં પણ સેમ આઉટપુટ મળશે 2 અને 2. પણ અહીંયા આપણે યુઝ કર્યું છે સ્ટેટિક. જે છે એ નોર્મલ છે તો અહીંયા તો આપણને 2 આઉટપુટ જ મળવાનું છે એવરી ટાઈમ જે માટે થઈને, કારણ કે sd નો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ તો એનું કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે ત્યારે એમાં કોલ થશે, એમાં 1 સ્ટોર થશે, પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ કોલ કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે 1 + 1 એટલે કે 2 થઈ જશે અને ત્યાર પછી આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ જેમાં એવરી ટાઈમ આપણને 2 ડિસ્પ્લે થશે ઇન એવરી ઓબ્જેક્ટ. એટલે કે sd sd1 અને sd2 ત્રણેયમાં આપણને 2 વેલ્યુ જેની મળશે. હવે i જે છે એ સ્ટેટિક છે, સ્ટેટિક ઇન્ટીજર i = 1. હવે અહીંયા વેલ્યુ સ્ટેટિક રહેશે એટલે કે 1 રહેશે. ત્યાર પછી એનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું અને આઉટપુટ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું ત્યારે 2 થશે તો sd નો આઉટપુટ આપણને મળશે 2. ઓકે, sd ઇન્ક્રીમેન્ટ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું ત્યારે આઉટપુટ મળશે 2. ત્યાર પછી sd1 જે છે સો i1 પછી i++ એટલે 2 અને 2 નો આઉટપુટ આવ્યું આપણને sd માં. ત્યાર પછી અગેન sd1 કોલ થશે ત્યારે 2 વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ હશે અને 2++ એટલે કે 2 + 1 થશે, ધેટ મીન્સ કે અહીંયા 3 થશે અને 3 આઉટપુટ મળશે. અગેન s2 આપણે કોલ કરાવડાવશું ઇન ઇન્ક્રીમેન્ટ તો 3 વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ હશે, સ્ટેટિક હશે અને એમાં 3 + 1 થઈ જશે એટલે 4 થશે અને ત્યાર પછી આપણને આઉટપુટ મળશે 4. તો સ્ટેટિક અને નોર્મલ વેરિયેબલમાં આટલો ડિફરન્સ રહેશે. આઉટપુટ ચેક કરીએ. ઓકે, જો ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે કોલ કરાવડાવ્યું છે ત્યારે બંનેની વેલ્યુ 2 થઈ છે. ત્યાર પછી i ની વેલ્યુ જે છે એ 3 થઈ. i જે છે એ સ્ટેટિક છે ઇન્ટીજર i સ્ટેટિક રહેશે એટલા માટે થઈને આપણને 3 મળી. જ્યારે j જે છે એ અગેન પાછી 2 થશે, 1 + 1 એટલે 2 આઉટપુટ મળશે. નેક્સ્ટ વન i જે છે સ્ટેટિક છે એટલે 3 + 1 4 થશે અને જે છે એ આપણને 2 મળશે. સો ધીસ ઇઝ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન static variable and normal variable. Okay, now you can write this program, example of static variable in definition, and then you can write this program, take screenshot for it. Okay, now I am scrolling. મેં અહીંયા લાઈન નંબર રાખેલા છે તો કદાચ મલ્ટિપલ સ્ક્રીનશોટ્સ હોય તો તમને ઈઝી રહેશે એ પર્પઝ થ્રુ ત્યાં લાઈન નંબર રાખ્યા છે. Okay, now next program, new keyword. It is possible for a derived class to define a member that has the same name as a member in its base class. એક એક્ઝામ્પલ આપણને સમજાવું. એ ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે, પછી બી ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે. એ ક્લાસ પેરેન્ટ ક્લાસ થશે, બી ક્લાસ છે આપણે ઇનહેરિટન્સ એ આપ્યું છે એટલે ચાઇલ્ડ ક્લાસ થશે. હવે એ ક્લાસમાં અને બી ક્લાસમાં બે જગ્યાએ સેમ આપણે મેમ્બર ક્રિએટ કરાવડાવ્યો હોય તો ત્યારે શું આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે થશે? તો એના માટે થઈને એ અહીંયા એક્સપ્લેન કરાવડાવેલું છે. સેમ નેમ હશે ત્યારે
શું આપણને આઉટપુટ મળે, બેઝ ક્લાસમાંથી મળે કે ચાઇલ્ડ ક્લાસમાંથી મળે? When this happens, the member in base class is hidden within the derived class. એટલે કે આવું જ્યારે પોસિબલ થશે ત્યારે આવું જ્યારે થશે કે બેઝ ક્લાસમાં પણ એ મેમ્બર હોય અને સેમ નેમથી ને ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં પણ મેમ્બર હોય. ઓન ધેટ ટાઈમ જે બેઝ ક્લાસનો મેમ્બર છે એ હાઇડ થઈ જશે અને ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ જે છે એનો મેમ્બર જ રહેશે. While this is not technically an error in C#, the compiler will issue a warning message. Okay, so when you will run this program at that time, one warning message you can see. Don't worry, that is normally it will display. Still you can run program. Okay, here is program. Here our main class is class program static void main. Now here is class A. We are creating one variable public integer I equal to 5, also initializing value I equal to 5. Then derived class B class colon A. So we are inheriting to A integer I. અહીંયા આપણે ફરીથી એક I જે છે એ જ મેમ્બર એ જ નેમથી ને આપણે અહીંયા લીધો છે. અહીંયા A ક્લાસમાં પણ છે અને B ક્લાસમાં છે, પ્લસ આપણે ઇનહેરિટન્સ આપ્યું છે. This I hides the I in A class. એટલે કે અહીંયાનો આપણે જે I છે એ ક્રિએટ કર્યું છે એનાથી શું થશે કે આ I જે છે એ હાઇડ થઈ જશે. પબ્લિક B પેરામીટરાઇઝ છે કન્સ્ટ્રક્ટર. B વેલ્યુ જે બહારથી પાસ થઈ હશે એ I માં સ્ટોર થશે અને એ વેલ્યુ આપણને અહીંયા પ્રિન્ટ કરીને આપશે શો જ્યારે મેથડ કોલ કરાવશું ત્યારે. ઓકે, તો આની વેલ્યુ પણ 5 છે અને જે આપણે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી છે એની વેલ્યુ 2 છે. તો અહીંયા B ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવ્યો છે B ક્લાસ, એનો B ઓબ્જેક્ટ. અહીંયા કદાચ કન્ફ્યુઝ થતા હોય તો XYZ કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ તમે લઈ લેજો, સેમ નેમ છે તો કદાચ તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ. પણ B આ છે એ ક્લાસ છે, આ જે છે ઓબ્જેક્ટ છે, ઇક્વલ ટુ ન્યૂ કીવર્ડ થશે અને એનો આપણે B ક્લાસ આવે છે એમાં સાથે સાથે 2 વેલ્યુઝ પાસ કરાવડાવી એટલે કે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે અને એ કન્સ્ટ્રક્ટરમાં વેલ્યુ 2 અહીંયા પહેલા ગેટ થશે, પછી 2 ની વેલ્યુ જે છે એ I માં સ્ટોર થશે. I માં સ્ટોર થઈ અને એ આપણે જ્યારે શો મેથડ કોલ કરાવશું ત્યારે એ ડિસ્પ્લે થશે. તો b.show console.read I in derived class 2 આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થાય છે કે derived ક્લાસમાંથી I ડિસ્પ્લે થાય છે અને 2 વેલ્યુ આપણે પેરામીટરમાં પાસ કરાવડાવી હતી એ જ ત્યાં ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, નાઉ યુ કેન રાઇટ ધીસ પ્રોગ્રામ. પ્રોગ્રામમાં સમજવાનું એ જ હતું કે A ક્લાસમાં પણ સેમ મેમ્બર નેમથી એ જ નેમથી મેમ્બર હોય અને B ક્લાસમાં પણ સેમ નેમથી જ મેમ્બર હોય અને આપણે ઇનહેરિટન્સ આપ્યું છે તો એ જે એનો પેરેન્ટ ક્લાસ હશે એના મેમ્બરને હાઇડ કરી દેશે અને ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે એની વેલ્યુને એક્સેપ્ટ કરી લેશે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ ડન. નાઉ આઈ એમ સ્ક્રોલિંગ. You can take second screenshot. Okay, now next program virtual what is virtual that I am explaining in this program. First I am explaining its theory. When you override method, then it will call method of that class whose object is created. એટલે કે એ જ મેથડ કોલ કરશે કે જે ક્લાસની આપણે જે ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે. બટ યુ કેન નોટ કોલ મેથડ ઓફ derived class creating object of base class using virtual keyword. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈએ પબ્લિક ક્લાસ A એક ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે, એની અંદર A વેરિયેબલ લીધો છે, એ કન્સ્ટ્રક્ટર હશે અને એમાં વેલ્યુ આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરાવડાવી છે 10. ધેન પબ્લિક વર્ચ્યુઅલ વોઇડ કે પબ્લિક વર્ચ્યુઅલ વોઇડ ડિસ્પ્લે.
અહીંયા આપણે જે છે બેઝ ક્લાસની એક ડિસ્પ્લે મેથડ જે છે કોલ કરાવડાવી છે અને સાથે સાથે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ વર્ચ્યુઅલ અને આઉટપુટ જે છે એ 10 ડિસ્પ્લે કરાવડાવ્યું છે. Now we are creating one more class B inheriting to A, single level inheritance, public integer B, variable b equal to 20, public override void display. અહીંયા આપણે યુઝ કર્યું છે વર્ચ્યુઅલ અને અહીંયા આપણે યુઝ કરીએ છીએ ઓવરરાઇડ. હવે આપણે અહીંયા ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ બેઝ ક્લાસ અને સિન્ટેક્સ અહીંયા આ રીતે રહેશે. બેઝ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવ્યો છે b1 અને ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ડિરાઇવ્ડ ક્લાસનું નેમ આપશું. એટલે કે આપણો અહીંયાનો ક્લાસ જે છે એ ક્લાસ છે એ આપણો બેઝ ક્લાસ છે એનો એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવ્યો અને ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ છે એ બી ક્લાસ છે. હવે આ પ્રોગ્રામ આપણે ડિબગ કરીએ, ઓવરરાઇટ થાય છે, જોઈએ એનું આઉટપુટ આપણે. સ્ટેટિક વોઇડ મેનથી પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થશે. એ ક્લાસનો એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થયો એટલે કે પહેલા એમાં જાય છે, એ ક્લાસનો એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થયો અને અહીંયા સાથે બી ક્લાસ ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ બી આપ્યું છે એટલે પહેલા બી ક્લાસ ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં જશે અને ત્યાર પછી ત્યાંથી ને એ ક્લાસમાં જાય છે કેમ કે ઇનહેરિટન્સ આપણે આપેલું છે. હવે એમાં વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ a ઇક્વલ ટુ 10 કરી દીધી. હવે b ની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધી b ઇક્વલ ટુ 20. ઓકે, ધેન a ડોટ ડિસ્પ્લે આપ્યો તો એ કઈ જગ્યાએ જાય છે પહેલા ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં, ચાઇલ્ડ ક્લાસમાં. ત્યાં આઉટપુટ આપી દીધું અને આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થયું 20. એટલે આપણે ઓબ્જેક્ટ ભલે ક્રિએટ કર્યો તો એ ક્લાસનો એ ઓબ્જેક્ટ અને ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ બી આપેલો હતો તો એ ટાઈમે જે ડિરાઇવ્ડ ક્લાસની મેથડ હતી એ ઓવરરાઇડ થઈ અને એ ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ છે. અહીંયા આપણે વર્ચ્યુઅલ યુઝ કરવાનું થશે અને અહીંયા આપણે ઓવરરાઇડ યુઝ કરવાનું થશે. I am repeating one more time its concept. When a child class method overrides the parent class method of the same name, same parameters and return type, it is termed as method overriding. Like here we can see display and display. It's in child class and in parent class. So it will call method overriding. A virtual keyword is an indication. This virtual keyword is indication to the compiler that a method may be overridden in derived class. The virtual keyword is used to modify the declaration of any property, method or event to allow override in a derived class. Okay, we can use for property, method or event. In simple terms, the virtual keyword implements the method overriding concept in C#. ઓકે, એટલે જે આપણને ડિરાઇવ્ડ ક્લાસની મેથડ છે એ કોલ કરી અને આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે કરશે. એટલે કે આપણે જે મેથડ ઓવરરાઇડ કરતા હોય ત્યાં ઓવરરાઇડ ડિરાઇવ્ડ ક્લાસમાં આવશે કીવર્ડ અને જે મેથડ બેઝ ક્લાસમાં હશે ત્યાં આપણે વર્ચ્યુઅલ કીવર્ડ યુઝ કરશું. એનાથી એ આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે આ મેથડ ઓવરરાઇડ હશે. ઓકે, એકવાર આઉટપુટ ફરીથી આપણે જોઈએ. આઉટપુટમાં 20 મળશે. એનું આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે નથી કરતા, એ બીનું જ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન પ્રોગ્રામ રેફરન્સ. નેક્સ્ટ વન પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. select class in simple and single line you cannot inherit select class. એટલે કે એ જે છે એ તમારે ઇનહેરિટ ન થઈ શકે એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે આપણે આ ટાઈપ યુઝ કરી શકીએ છીએ, આ ટાઈપના ક્લાસ યુઝ કરી શકીએ છીએ. select class is used to stop a class to be inherited. ઓકે, એટલે કે ઇનહેરિટન્સ ન થવા દેવું હોય એના માટે યુઝ થાય છે. યુ કેન નોટ ડિરાઇવ ઓર એક્સટેન્ડ એની ક્લાસ ફ્રોમ ઇટ.
Select method is implemented so that no other class can overthrow it and implement its own method. The main purpose of the select class is to withdraw the inheritance attribute from the user so that they cannot attain a class from a sealed class. Sealed classes are used best when you have a class with static members. આપણે જ્યારે પ્રોટેક્ટેડ રાખવું હોય કે એ ક્લાસમાંથી એક્સેસ કોઈ વેલ્યુ કે કોઈ મેમ્બર્સ જે છે એક્સેસ ન થઈ શકે ત્યારે આપણે આ ટાઈપના ક્લાસ જે છે એ યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, જોઈએ આપણે પ્રોગ્રામ એને રિલેટેડ. અહીંયા આપણો જે મેઇન ક્લાસ છે સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન એ છે. હવે આપણે અહીંયા જે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યા છે એ પબ્લિક ક્લાસ એ, પણ આગળ એક કીવર્ડ એડ કરાવડાવી દીધો છે કે જેનાથી આપણો ક્લાસ જે છે એ સેલ ક્લાસ થઈ જશે. દેન પબ્લિક ઇન્ટીજર એ વેરિયેબલ એ કન્સ્ટ્રક્ટર વી આર ઇનિશિયલાઇઝિંગ વેલ્યુ, અહીંયા આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરાવડાવેલી છે એ ઇક્વલ ટુ 10. ડિસ્પ્લે ફંક્શન and we are displaying a value with display function. This is our class A. Now second class is normal regular class. Public class B we are inheriting to A. So we know that we cannot inherit this class. So let's check output of this. So it shows error cannot derive from cell type cell class A. આપણે અહીંયા બેઝ ક્લાસ તરીકે એનો યુઝ કરી શકતા નથી. સો એ આપણને એરર શો કરશે. આ ચેક કરવા માટે જ થઈને અહીંયા રાખેલું હતું. હવે હું રિમૂવ કરી દઉં છું, બી ક્લાસ ખાલી રાખું છું, ઇનહેરિટ નથી કરાવતો. પબ્લિક ઇન્ટીજર બી, બી કન્સ્ટ્રક્ટર, we are initializing value equal to 20. Display, it will display output of B. So now we are creating a class, a object, a dot display. So it will display 10. Then B class, B object, B dot display. So now it will display B equal to 20. Now let's check our output. We are getting output 10 and 20. But now again I am adding inheritance. So we cannot run this program. એટલે કે જ્યારે inheritance આપેલું હશે આ ક્લાસને ત્યારે આપણે આ રીતના એક ક્લાસને એક્સેસ કરાવડાવી ઓર ઇનહેરિટન્સ કરાવડાવી શકશું નહીં. Now you can write this program. હા, સ્લાઇડ્સ છે હું તમને લાસ્ટમાં ચેપ્ટર પૂરું થશે ત્યારે સ્લાઇડ્સ આખી ચેપ્ટરની સેન્ડ કરી દઈશ. તમે અત્યારના સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, પ્રોગ્રામ સાથે સાથે લખવાના છે. Screenshot 1. Now scrolling this page. Screenshot 2. Again scrolling this page. Take screenshot 3. Okay, now next program. Second program related to this topic. Now we are using this cell method. Okay, example of cell method. Definition of this program: you cannot override cell method. આપણે એને ઓવરરાઇડ કરાવડાવી શકશું નહીં. ઓકે, ક્લાસ એ છે, વેરિયેબલ એ, કન્સ્ટ્રક્ટર, વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરાવડાવી છે. મેથડ can't be declared as sealed in base class. આપણે જો આ મેથડને આ રીતે આપશું તો પ્રોગ્રામ રન કરાવવા ટાઈમે જ એરર આવી જશે. એટલે કે આપણે બેઝ ક્લાસ જે છે એમાં ક્યારેય આ રીતની મેથડ યુઝ નહીં કરી શકીએ. તો ત્યાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ અત્યારના વર્ચ્યુઅલ વોઇડ ડિસ્પ્લે. વર્ચ્યુઅલનો એક પ્રોગ્રામ આની પહેલાં જ આવી ગયો છે, તો એ જ કન્સેપ્ટ અહીંયા યુઝ કરેલો છે. એનો આઉટપુટ આપીએ છીએ. આઉટપુટ બધા આપણે સિમ્પલ જ લીધા છે. આપણે જે સમજવાનું છે એક કન્સેપ્ટ સમજવાનો છે ઓપીના કન્સેપ્ટ ઉપર, એટલા માટે સિંગલ લાઇનનું કોડિંગ જ હશે. એ ઇક્વલ ટુ 10 વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરાવડાવ્યું, અહીંયા આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવ્યું, પણ અહીંયા આપણે યુઝ કર્યું છે વર્ચ્યુઅલ વોઇડ ડિસ્પ્લે. હવે પબ્લિક ક્લાસ બી, ઇનહેરિટન્સ
યુઝ કર્યું છે અને એ ક્લાસમાં ઇનહેરિટન્સ આપ્યું છે એટલે કે બેઝ ક્લાસ આપણો ઇનહેરિટન્સ થઈ જશે, બેઝ ક્લાસ આપણો એ થઈ જશે. પબ્લિક ઇન્ટીજર બી વેરિયેબલ constructor value initialize. Now we are using sealed method here, public sealed override void display. Now console.writeLine b, so it will display output b equal to 20. Now next one is C class and inheriting to b, એટલે કે b class જે છે base class થઈ જશે C માટે. Variable same constructor value initialize void display 1. Now we are giving void display 1. Here you can check display and display same method, but here display 1. Now if I will give display name here, then that is not possible. અહીંયા આપણે यूज કરેલી છે sealed method. એક વખત આપણે sealed method यूज કર્યા પછી આને આ display ની method ફરીથી અહીંયાથી એક્સેસ કરવા જઈએ તો એ આપણને એક્સેસ કરવા દેશે નહીં. એ આપણને ફરીથી એ મેથડ ક્રિએટ કરવા દેશે નહીં. યુ કેન નોટ ફર્ધર ઓવરરાઇડ ધીસ મેથડ. એટલે ફરીથી આપણે એ મેથડ યુઝ નહીં કરી શકીએ. જોઈએ તો આપણને અહીંયા જ એરર શો કરી દીધી છે. તો એટલા માટે થઈ અહીંયા આપણે હવે નેમ ચેન્જ આપીએ, ડિસ્પ્લે 1 આપીએ છીએ અને હવે પ્રોગ્રામ નોર્મલી પરફોર્મ થઈ શકશે. અહીંયા તો એ જ છે સિમ્પલ કોડિંગ. એ ક્લાસ એ ઓબ્જેક્ટ એ ડોટ ડિસ્પ્લે એટલે કે વેલ્યુ 10 20 અને 30 છે. તો અહીંયા 10 ડિસ્પ્લે થશે, અહીંયા 20 ડિસ્પ્લે થશે અને અહીંયા 30 ડિસ્પ્લે થશે. આઉટપુટ ચેક કરીએ. ઓકે, સો બે પોઈન્ટ, એક તો આપણે બેઝ ક્લાસમાં આપી ન શકીએ અને એક વખત આપી દીધા પછી એ મેથડ અહીંયા બીજા ક્લાસમાં યુઝ કરી શકીએ નહીં. Okay, now you can write this program. Screenshot 1. Now I am scrolling. Now you can take screenshot 2. Again I am scrolling. Now screenshot 3. Now screenshot 4. There are 3 brackets. Okay. Now next program. Is reference out. We can give reference and use out. Reference parameter and out parameter. So I am first explaining reference parameter and out parameter, then I am explaining its program. If you want to pass a variable as reference parameter, you need to initialize it before you pass it as reference parameter to method. આપણે પહેલા જે છે ઇનિશિયલાઇઝ કરાવવું પડશે, પછી જ આપણે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી શકશું. રેફરન્સ કીવર્ડ will pass parameter as a reference. This means when the value of parameter is changed, the called method it get reflected in calling method also. I am repeating this. Reference keyword will pass parameter as a reference. આપણે ત્યાં reference use કરશું. This means when the value of parameter is changed, in called method it get reflected in calling method also. આપણે રેફરન્સ આપેલો છે તો વેલ્યુ ચેન્જ થશે તો અહીંયા પણ ચેન્જ આઉટપુટમાં પણ ચેન્જ થઈ જશે એનો. તો આ રેફરન્સમાં છે. નેક્સ્ટ વન આવે છે આઉટ. If you want to pass a variable as out parameter, you don't need to initialize it before you pass it as out parameter to method. એટલે કે આપણે એમાં ઇનિશિયલાઇઝ કરવાની જરૂર નથી. અને ઘણીવાર આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ પૂછાય છે 2 માર્ક્સમાં, 2 કે મેક્સિમમ 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. રેફરન્સ અને આઉટનો ડિફરન્સ અને કાં તો એક્સપ્લેન કરવાનું પૂછાય છે અને ઘણીવાર આ ટોપિક પૂછાયેલો પણ છે. Out keyword also will pass parameter as a reference, but here out parameter must be initialized in called method before it return value to calling method. જ્યારે આપણે મેથડ કોલ કરાવવા જોઈએ ત્યારે એની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. ઓકે, આપણે એનો પ્રોગ્રામ જોઈએ, એમાં વધારે એનો ડિફરન્સ ક્લિયર કરીએ. સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન પ્રોગ્રામ છે.
ઇન્ટીજર i ઇક્વલ ટુ 3 રેફરન્સ સેમ્પલ એવી એક જે છે એ મેથડ ક્રિએટ કરાવડાવેલી છે, સેમ ક્લાસમાં છે અને ત્યાં આપણે રેફરન્સ આપ્યો છે રેફરન્સ i. ઓકે, અહીંયા આપણે આપ્યો છે રેફરન્સ i, વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ પહેલા કરાવડાવવી પડશે કમ્પલસરી અને ત્યાર પછી રેફરન્સ આપ્યો અને એ આપણે અહીંયા ગેટ કરાવડાવી છે. હવે એ રેફરન્સ સેમ્પલ જે છે એમાં જોઈએ પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ રેફરન્સ સેમ્પલ રેફરન્સ ઇન્ટીજર વેલ્યુ 1. તો અહીંયાથી જે 3 વેલ્યુ પાસ થઈ હશે એ 3 વેલ્યુ અહીંયા વેલ્યુ 1 માં ગેટ થશે. ના વેલ્યુ 1 plus equal to 10, so is equal to value 1 plus value 1 equal to value 1 plus 10. એટલે કે જે વેલ્યુ હશે એમાં પ્લસ 10 કરશે, ધેટ મીન્સ કે 3 ઓલરેડી છે અને એમાં પ્લસ 10 કરશે તો થઈ જશે 13. હવે અહીંયા રેફરન્સ આપેલો છે તો એનો રેફરન્સ જે છે એ પાછો અહીંયા આવશે અને એ આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ તો આપણને આઉટપુટ શું મળશે? સિમ્પલ છે, આપણે એનો રેફરન્સ પાસ કરાવડાવ્યો છે તો આઉટપુટ આપણને મળશે 13. જો રેફરન્સ ન હોય તો શું આઉટપુટ મળે? 3, કેમ કે આપણે ત્યાંની વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી તો વેલ્યુ તો અહીંયા તો આ સ્કોપનો એનો એ જ થઈ જશે કે એના માટે વેલ્યુ 3 જ હશે. પછી બહારથી ગમે તે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી હોય તો અહીંયા પાસ નથી થવાની કેમ કે અહીંયા રેફરન્સ આપેલો છે. સોરી, રેફરન્સ ન હોય તો એ વેલ્યુ રહે, પણ અહીંયા આપણે રેફરન્સ આપેલો છે તો અહીંયા 10 plus 3 એટલે 13 થઈ ગયા. તો એનો રેફરન્સ પાછો જ્યારે આવ્યો ત્યારે એનો રેફરન્સ આવ્યો તો વેલ્યુ તો 13 એઝ ઇટ ઇઝ જ હતી, તો અહીંયા આપણને વેલ્યુ 13 પ્રિન્ટ થશે. ઓકે, હવે આ જ પ્રોગ્રામમાં આપણે સમજીએ બીજો પાર્ટ, આને હું કમેન્ટમાં મૂકી દઉં છું અને સેકન્ડ વન આપણે આઉટ જે છે એ સમજીએ અને કમેન્ટમાં રિમૂવ કરી દઉં છું. સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન આપણે 2 વેરિયેબલ્સ ડિક્લેર કર્યા છે i અને j. નો નીડ ટુ ઇનિશિયલાઇઝ વેરિયેબલ, વી આર નોટ ઇનિશિયલાઇઝિંગ ઇટ્સ વેલ્યુ. સો આઉટ સેમ્પલ નામની એક મેથડ ક્રિએટ કરાવડાવેલી છે, એમાં આઉટ i અને આઉટ j 2 વેરિયેબલ્સ પાસ 2 પેરામીટર્સ પાસ કરેલા છે અને એ વેલ્યુ 1 અને વેલ્યુ 2 માં આપણે ગેટ કરાવડાવીએ છીએ. સેમ ડેટા ટાઈપ હશે ઇન્ટીજર અને ઇન્ટીજર. હવે વેલ્યુ 1 જે છે એમાં 5 જે છે અહીંયાથી સ્ટોર કરાવડાવ્યા અને અહીંયાથી 10 સ્ટોર કરાવડાવ્યા, રાઈટ. હવે ફરીથી અહીંયા આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ i અને j, તો આપણને અહીંયા 5 અને 10 આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થાય છે. અહીંયા જે છે એ આઉટ છે એટલે કે અહીંયાથી વેલ્યુ જે છે આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરવાની જરૂર જ નથી. અહીંયાનો જે વેલ્યુ હતી એ વેલ્યુ એ આઉટ થશે ઓર અહીંયાથી વેલ્યુ પાસ થશે અને ક્યાં જશે? i અને j માં. એવી રીતના અહીંયા i અને j જે છે એ સ્ટોર થઈ જશે અને એ ડિસ્પ્લે થશે. Now you can write this program reference and out ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. યસ, મેં અહીંયા કમેન્ટ એડ કરાવેલી છે, તમારે બેમાંથી એટ અ ટાઈમ એક પ્રોગ્રામ રન કરવાનો થશે એટલે એક કમેન્ટમાં રાખી અને ટર્ન બાય ટર્ન બે પ્રોગ્રામ ચેક કરાવી લેજો. ઓકે, આઈ એમ સ્ક્રોલિંગ ધીસ પેજ નાઉ. Now you can take second screenshot. Okay. ઓકે, આજે આપણે આ વિડીયોમાં આટલા ટોપિક સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળના ટોપિક જે છે એ કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ.